جواب جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا وہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا امریکی اڈا امریکہ سے باہر ہے، وہ قطر کے اندر ہے۔ ان کے ریڈار پہ کچھ نہیں آیا، جھوٹ بولتے ہیں یہ ہی ایسے۔ امریکہ ہمیشہ دوست کے اوپر حملہ کرتا ہے اور یہ حملہ یہاں رک نہیں رہا، یہ مزید بڑھے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ بالکل امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان ایک ہی تصویر کے تین رخ ہیں۔ قطر کیسے اٹیک کرے گا؟ جس کے جہاز جو ہیں وہ امریکی چلاتے ہیں، جس کی دفاعی نظام امریکنوں کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام قذافی صاحب۔ سر میں ٹھیک۔ سر ہم پاکستان انڈیا کے درمیان میں ہوا، پاکستان نے کیا جواب دیا دنیا نے دیکھا۔ اب ایک اور مسلم کنٹری ہے، اس پہ اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا، ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا، اور سننے میں آ رہا ہے شاید اتوار کے دن وہ شاید اسرائیل کو جواب دیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا قطر جیسے قطر کے پاس پیسہ ہے، اسلحہ ہے ہر طرح کا، لیکن پھر بھی وہ حملے کا جواب ابھی تک نہیں دیا؟ سننے میں آ رہا ہے شاید اتوار کو دے دیں۔ آپ کیا لگتا ہے وہ جواب دیں گے؟ قذافی بھائی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جواب جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا وہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 4 گھنٹے کے اندر گیم مکا دی تھی، جس کو کہتے ہیں نا پھینٹی لاد کے نا انہوں نے جو ہے بالکل پدریا کر دیا سی ایسا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قطر جو ہے اس کا ڈیفنس بجٹ $15 بلین ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ اس ٹائم پہ $7 بلین ہے، یعنی کہ ہم سے جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قطر جو ہے ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، میں اس میں رہا ہوں، الجزیرہ کو میں نے جو ہے ان کے تھنک ٹینک کو ہیڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، اور عربیوں میں اگر کوئی بہت اچھے لوگ ہیں تو وہ قطری ہیں۔ پھر ان کا آپ اخلاص دیکھیں، چاہے وہ ڈارفور کا معاملہ ہو، چاہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ امریکی فوجوں کا انخلا ہو، یا دیگر عالمی معاملات ہوں، افغانستان میں زلزلہ ہو، شام کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ترکیہ کے کوئی معاملہ ہو، آپ کا میانمار کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے روہنگیا کے لوگوں کے ساتھ ہوا، قطر جو ہے اس نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لیکن قطری لوگوں کو جو ہے وہ شاید بھول گئے کہ وہ اپنا ہتھیار جو تھا وہ انہوں نے بجائے خود استعمال کرنے کے انہوں نے امریکنوں کے ہاتھ دے دیا۔ وہی امریکن جنہوں نے جب ایران نے میسائل کا حملہ کیا دوحہ کے اوپر، جب آپ کو پتہ ہے ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جب حملہ کیا تو وہ میسائل جو تھے وہ نیوٹرلائز ہوئے، ان کو مار گرایا امریکی دفاعی سسٹم جو کہ قطر نے خریدا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ آتے ہیں اسرائیل کی جانب سے جہاز، تو پھر یہ بات تو بڑی واضح ہے، جھوٹ بولتا ہے امریکہ سے، سیدھی سی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس بات کو بڑی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا، اور یہ بات جو ہے وہ اسرائیلیوں نے تسلیم کی، ان کی وزارت جو خارجہ تھی اس کا شروع کا جو بیان ہے جب یہ حملہ ہوا اس کے فوری بعد جو رد عمل آیا، اس میں اس نے کہا کہ جناب والا اس کا ہم نے نہ صرف پیشگی اطلاع دی امریکہ کو، بلکہ امریکہ نے اس میں ہم نے معاونت کی، امریکہ نے اس کے اندر سیکیورٹی کوآرڈینیٹس جو ہے فراہم کیے، اور امریکہ نے ہمیں ریفیولنگ دی واپسی کی، یعنی کہ جو جہازوں نے واپس جانا تھا وہ بھی۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو بعد میں انہوں نے اطلاع پہلے دی تھی، بعد میں دی۔ چلو اگر یہ بات مان لیں، ان کی اول تو یہ ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا اسرائیل کے اس بیان کو جو ہے مسترد کیا ہے؟ تو مسترد نہیں کیا، ان کی وزارت خارجہ کا بیان ہے، یہ کوئی ایویں کسی کا بیان نہیں اٹھ کے آیا ہوا، تو اس لیے آپ اس کو ہلکا نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ کی سیٹلائٹس، کیا امریکہ کے ریڈار، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا امریکی اڈا امریکہ سے باہر ہے وہ قطر کے اندر ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ریڈار پہ کچھ نہیں آیا؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ ہی ایسے۔ یہ تو امریکہ، میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ ہمیشہ دوست کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مارا ہے اس نے دوست کو مارا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو بچ گیا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ
पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कहा था ना, मार्को रूबियो ने, कि भारत को जो है पहलगाम का गुस्सा निकालने दो, कोई नहीं, इनको थोड़ा बहुत हमला करने दो, जिस तरह से 2019 के अंदर हमने जो है वो कमजोरी दिखाई थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पांचा पलट चुका था। यहाँ बंदा जो उनको मिला वो जरा थोड़ा अपनी वक्री टाइप का बंदा है, ठीक है ना। वो हाफिज साहब ने जो है वो उनको वो जवाब दिया जो कि देना चाहिए था। अब मसला यहाँ एक और भी है, वो ये है कि जवाब 15 तारीख को मिलेगा। 15 तारीख को, ठीक है जी, 15 तारीख को उनकी कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद अब वो एक शेर याद आ गया कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस रुत पशेमा का पशेमा होना। मसला यह है कि आज जो दुनिया में, पाकिस्तान में खास तौर पे इकोनॉमी, मईशत मईशत का नारा लग रहा है, जिनके पास कतर से ज्यादा तो मईशत नहीं है ना, तो फिर हम्म कतर की मईशत कहाँ गई अगर उसका दिफा नहीं था। ये बात है। फैसला हमें नहीं बल्कि कतर को, आलम इस्लाम को करना है, क्योंकि ये 7वां मुल्क था अरब दुनिया का, और ये हमला यहाँ रुक नहीं रहा, ये मजीद बढ़ेगा। याद रखिएगा, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है, और उस नक्शे के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना ही करना है। वो तो कर रहे हैं, और आप देख लें, उनका अमल देख लें कि वो कैसे यक के बाद दीगरे जो है वो ले रहे हैं। शाम है, लिबिया है, लबनान है, इराक है, आपका जो है वो अभी कतर है, खुद गजा है, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, ईरान है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, क्या तमाम ममालिक, अरब ममालिक मिल के इसराइल की फजाइया को, जो कि उनकी कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं, क्या उनको जो है वो मना कर सकते थे? क्या वहां उनको जो है कह सकते थे कि हमारे ऊपर से फजाई हदूद तुम्हारी बंद हो चुकी हैं? तो ये क्या हो गया? नहीं हुआ ना। इसका मतलब यह है कि भाई मेरे, ये कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फिर उसके बाद आप और कुछ नहीं कर सकते थे, तो आप ये कर सकते थे कि एक पूरा करारदाद लेके जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी पेश कर सकते थे, और तमाम मिलके जो, और एक और भी काम हो सकता था, और वो बड़ा मजे का काम है। तमाम वो ममालिक जो अरब दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो कि वहां पधारे कतर के अंदर, काश के वो तब पधारते जब वो कहते कि हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो मुनक़ते कर दिए हैं, सिफारती ताल्लुकात। लेकिन ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं आई। तो फिर इसके मतलब यही है कि अब अरब दुनिया में से कतर को तो समझ आ गई है, बाकी ममालिक को भी समझ आ गई है। अभी समझना जो है वो दीगर अहम अरब ममालिक के लिए जरूरी है, क्योंकि उनकी बारी इसके बाद आएगी। अब ट्रंप साहब को 400 मिलियन डॉलर का जहाज भी दिया गया। उसके बाद जो है वो 600 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया गया। और इसी तरीके से ट्रंप साहब के साथ दीगर जो इलाकाई गल्फ के ममालिक हैं, उन्होंने भी जो है एक खतीर रकम इन्वेस्ट करने की, जो है बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला कि 21 अड्डे मौजूद हैं, 21 अड्डे जनाबे वाला। और 21 अड्डों के अंदर जो है अमेरिकी अड्डे जो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, आप मुझे बताएं उनमें से किसी को जहाज नहीं नजर आया जिनको चिड़िया नजर आ जाती है? ओ बाबा, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल अमेरिका और इसराइल और हिंदुस्तान एक ही तस्वीर के तीन रुख हैं। याद रखें, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, याद होगा, कि आर्जी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और जो भारत है वो आपस में मुखासमत कर रहे हैं, और ये फिर कल को मिल जाएंगे। अभी 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया? माय डियर फ्रेंड, मेरा बिल्कुल बल्कि बिल्कुल माय बेस्ट फ्रेंड मोदी। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल तो समझ जाए ना, फिर ये आपके नहीं है। जब भाई मैं छोड़े, आप और मैं कहें जो मर्जी कहते रहें, कुरान क्या कहता है कि यहूदो नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। चलो तुझे उन बना बिल्कुल लो दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, फिर जो शहबाज शरीफ भी कतर पहुंचे हैं, तो क्या पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा करेगा? अब जिस तरह इतवार का दिन का कह भी रहे हैं कि शायद जवाब दिया जाएगा, तो शहबाज शरीफ का जाना वहां कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, काइनेटिक अप्रोच में तो जवाब इसराइल को नहीं दिया जा सकता जब तक के मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक यकजान होकर ये फैसला न कर लें
कि अब बस हो गई, अब इसराइल को हमने हम्म नहीं छोड़ना। अच्छा, हम्म एक और काम भी कर सकते हैं, आप हम्म निकल जाए ना जी, अब्राहम अकॉर्ड से निकल जाए। आप जो हम्म, दो रियासती हल है, आप उससे निकल जाए, है बिल्कुल ना। आप किसने बिल्कुल। आपको मना किया? लेकिन ना, यहाँ कोई नहीं, तो तौबा तौबा, ऐसी बातें करते हुए भी पहले आप तौबा कर लें, आप भी कर लें, मैं भी कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाईजान, बात ये सीधी सी है कि आपने अपना जो जमीर है उस, और आपने अपनी जो रूह का सौदा है वो शैतान से कर लिया हुआ है। अब बिल्कुल शैतान जो है वो जो कहेगा, आपको उसके हुक्म पर नाचना पड़ेगा, क्योंकि अरब हम्म दुनिया के हुक्मरानों को ये इल्म है कि उनकी हुकूमतें अगर कायम है तो वो अमेरिका बहादुर की वजह से कायम है। जिस दिन उनको ये ख्याल आ गया कि उनकी हुकूमतें रब ताला की वजह से कायम है, तो आप देखना पांचा पलट जाएगा। अब आप ये, मैंने आपको बताया, अब शहबाज शरीफ साहब की बात सुन। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान, न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक जीते हुए पाकिस्तान, जंग में भारत को छठी का दूध याद कराने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम है। और हमने हम्म जो है वो ये भी बात की है, और मेरे इल्म में है, और मैं खुद भी इसके अंदर एक, जिसको कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी, थोड़ा बहुत वो मैं भी किरदार अदा करता हूँ, क्योंकि मैं कतर में रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ उनकी हम्म, जो रॉयल फैमिली है उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं आपको अच्छा ये अच्छा। बताना चाहता हूं कि कतर को हम तो यही कहेंगे कि भाई, पाकिस्तान के ऊपर ये पैसा जो तुमने $15 बिलियन खर्च कर रहे हो, और कभी हम्म कुछ हमसे कहा, कुछ गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, और कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, कोई हमसे भी फायदा ले लो। पाकिस्तान की बिल्कुल एक ब्रिगेड आज भी सऊदी अरब में मौजूद है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कई दहाइयों से ये मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र है। देख लें आप, अभी 15 बिलियन तो ये है, और ये खिताई जो ममालिक चंद हम्म, हैं, ये टोटल मिला के इनका जो दिफाई बजट है, यू विल बी अमेज, ये तकरीबन $125 बिलियन बनता है सालाना। हजूरे वाला, बिल्कुल आप पाकिस्तान को मौका दें, इंशाल्लाह ताला इसराइल की तरफ से मक्खी भी नहीं आने देंगे हम, थोड़ी ऐसी की तैसी। बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ सुनने में भी आ रहा है कि शायद कुछ इस तरह की भी लोगों के शायद जज्बात भी इस तरह के, कि कतर अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान को भी उनका भरपूर साथ देना चाहिए। क्या पाकिस्तान उनका साथ देगा अगर इस तरह का कुछ मामला होगा? पाकिस्तान की क्या इनपुट होगी इसमें? ओ भाईजान, अकल नु हाथ पाओ। मसला ये है कि हजूरे वाला, कतर कैसे अटैक करेगा जिसके जहाज जो हैं वो अमरीकी चलाते हैं, जिसकी दिफाई निजाम अमरीकनों के हाथ में है, जिसके हम्म पास सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा मौजूद है, लेकिन पैसे वो देते हैं, लेकिन वो उनका है नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल बात खत्म हो गई ना। कौन सा बिल्कुल अटैक, बिल्कुल कौन सा जो बिल्कुल है वो अटैक, जिन्होंने अटैक करना होता है ना वो कर देते हैं, वो मजबूर है। बिल्कुल। मैं इसमें कतर को इल्जाम नहीं दूं, छोटा सा मुल्क है, लेकिन रीजनल कंट्रीज में आप देखें ना, सर उनके पास अरब लीग असला बहुत का, ज्यादा है। असला बताया, सुनने में आ रहा है कि उनके पास असला जो है वो बहुत अच्छा असला है। भाईजान बहुत असला ज्यादा है। मेरे पास भी जो है वो बेतहाशा ये ऐसा ही है कि बैंक का लॉकर की चाबी हमारी खो गई है, ये बल्कि किसी और, बहुत माल असबाब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो उसके पास है चाबी। तो फिर हम्म देखे ना, वो इन जहाजों हम्म को इंजन की चाबियां जो स्टार्ट हम्म करने के लिए वो अमेरिकनों के पास हैं, जिन तोपों को जो है हम्म वो गोले दागने के लिए उनका सिस्टम सारा अमेरिकनों के पास है। वो करना होता तो हम्म, अमेरिका उसी टाइम पे कर देता ना। वो बिल्कुल मिलजुल के बिल्कुल हुआ है, ये जानबूझ के बिल्कुल। हुआ है, और ये हुआ क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बताएं हुआ बताएं। इसलिए है कि 3 तारीख को, 3 सितंबर को चाइना ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर, अपना सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया, अपनी परेड करके दिखाई। और उसी शाम डोनाल्ड हम्म ट्रंप ने यह बयान दिया कि ये इत्तेहाद मेरे खिलाफ है, और शी जिनपिंग हम्म साहब ने यह कहा कि जनाब, दुनिया यूनिपोलर नहीं है बल्कि मल्टीपोलर हम्म, अब बन जाएगी, और हम धौंस बिल्कुल धांधली नहीं चलने देंगे। उन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल हफ्ते के अंदर कतर पे हमला करके ये बता दिया कि जनाब, दुनिया अभी भी यूनिपोलर है, और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तो चीन और रूस जो है वो इसके अंदर कोई मजबूत किरदार अदा करते हैं, फिर तो और बात है। हम्म, वो अगर वो स्टैंड, वरना याद रखें कि चीन और रूस को कोई सुपर पावर नहीं मानने लगा।
بالکل بالکل بالکل. اچھا سر، اب ٹرمپ کا اتنا والیانہ استقبال کیا، جو قطر کی بچیاں ہیں ان کے بال کھلوا کر سب کچھ کروایا، اس سب کے باوجود کیوں نہیں ٹرمپ نے اس سے روکا اسرائیل کو؟ کیونکہ اس کی اصل جو پاور ہے اسرائیل کے پیچھے وہ تو امریکہ ہی ہے نا، انہیں روکنا چاہیے تھا. کیوں، کیا وجہ ہے جو نہیں روکا میں؟ وہ جو بچیوں کے بال کھلوا کے تھا وہ یو اے ای کا دورہ تھا جناب، تو وہ قطر کا ہوں دورہ نہیں تھا. اور وہ بھی مطلب اس کے اوپر مختلف آراء موجود ہے، لیکن ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ قطر کا جو استقبال تھا یہ غالباً مئی کے مہینے میں اوائل میں ہوا تھا. 6 روزہ ہوں دورہ تھا، 3 دن کا دورہ تھا. ہوں اور قطر جو ہے، ہوں ایک میں نے آپ سے کہا کہ قطر نے ہی چھڑوا کے دیے تھے نا مغوی جو اسرائیلی فوج کے پکڑے گئے تھے حماس کے ہوں ہاتھوں. تو قطر نے بالکل. اسرائیلیوں کو ساتھ بٹھا کے مذاکرات کروائے تھے نا، تو تب وہ ہوں مذاکرات حلال تھے. اب جو حماس ہے وہ حلال ہو گیا. ابھی میرے پاس جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی تقریباً کوئی 2.5 پونے 3 گھنٹے کی، بڑی مفصل. چیف ہوں جسٹس آف جو فلسطین ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے. اب ہوں وہ تھے، فلسطینی سفیر تھے، امام مسجد جو یہ تھے مسجد الاقصی اور مسجد ہوں ابراہیم خلیل، جہاں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقبرہ ہے موجود ہے. ہوں تو وہ لوگ تشریف لائے تھے. بڑی مفصل 1 to 1 گفتگو ہوئی. بالکل اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کون سا دو ریاستی حل کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر ہماری جو دو ریاستی حل کے لیے مذاکرات کی ٹیم ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بالکل جب بالکل. یہ امن چاہتے ہی نہیں ہے، وہ جو ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ریویرا بناؤں گا، شہر گاہ ہوں بناؤں گا اس کے اوپر، ہوں غزہ کے اوپر، تو یہ ان کے دل کی بات تھی جس کو بعد میں انہوں نے بالکل وہ کہا ادھر ادھر. لیکن اصل حقیقت دل کی بات جو تھا نا، وہ کپت جو تھا وہ نظر آ گیا تھا سب کو. بالکل یہ ہوئے جو دوست تم جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں، سیدھی سی بات. بالکل بالکل. اچھا سر، کل مدینہ کے اوپر سے کچھ میزائل گزرے تھے، اس طرح کی کلپس بھی آ رہے ہیں، تو یہ یمن کیا کے خبر میزائل، تھی؟ بھائی جان یمن کے میزائل گزرے تھے اسرائیل کے اوپر جانے کے لیے، سعودی عرب نے مار گرایا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو ناظرین، عبداللہ گل صاحب سے ہم نے جو ہمارے پاس چیزیں تھیں شہباز شریف کے حوالے سے، قطر کے حملے کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں ہم نے عبداللہ گل صاحب کے سامنے رکھی اور انہوں نے بڑا تفصیل سے ہمیں جواب دیا. مزید بھی ہم جو بھی خبریں ہوں گی ان پہ عبداللہ گل کو مدعو کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے ناظرین، محمد قذافی کو اور عبداللہ گل کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.